السلام علیکم دوستوں، عرفہ فیروز کی ہے ود ابو بکر بن طلحہ تو اسپورٹس انفو ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ہم لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر اسلام آباد کا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم اسلام آباد کی کس جگہ پر بننے جا رہا ہے اور پی سی بی اور سی ڈی اے کے درمیان کیا بات چیت جا رہی ہے، کون سے جو پرپوزڈ لوکیشنز ہیں وہ سی ڈی اے اور پی سی بی کے درمیان اس پر جو بات چیت چل رہی ہے. پہلا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ F9 پارک میں پہلی ایک پرپوزڈ وینیو ہے، اس کے بعد کون سی وہ وینیو ہے جہاں پی سی بی اور سی ڈی اے کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور موسٹ لائکلی وہاں اسلام آباد کا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم بن سکتا ہے. اور بکر دیکھو، سب سے بڑی بات ہم لوگ پہلے تو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی کریں. بہت سوال ہوتا ہے کہ یار پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کیوں اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکتا، کیوں جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، وائی کیونکہ پنڈی کا جو ہے وہ آلریڈی ہمیں بنا ہوا ہے، لیکن اس پر ہم لوگ تعمیر جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال بہت بڑا ہے یہ. عرفات دیکھیں، اگر آپ کے پاس لینڈ نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس سراؤنڈنگز میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ. دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں اکثر آف دا ریکارڈ بھی، ہمارے ویورز بھی یہ بات پوچھتے ہیں، دنیا کے اگر جتنے بھی اسٹیڈیمز دیکھے جائیں عرفہ جو ریسنٹ پاسٹ میں بنے ہیں، اگر لاسٹ ڈیکیڈ کی بھی بات کی جائے تو سارے اسٹیڈیمز ایسے ہیں جن کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے عرفہ. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایز سچ ان ٹرمز آف کیپیسٹی کوئی ہمارے پاس ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے. پنڈی کی اسٹیڈیم جس لوکیلٹی پر ہے عرفہ، وہاں پہ گنجائش نہیں ہے اور کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. اور اس کی سراؤنڈنگز میں آپ کا کینٹ ایریا ہے، اس کی سراؤنڈنگز میں آپ کے سکولز ہیں، سامنے مین روڈ ہے، ایگزیکٹلی ریزیڈینشیل ایریا ہے، فوڈ کورٹس ہیں، فوڈ اسٹریٹ ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اب ایک ہی آپ کے پاس آپشن رہ جاتی ہے کہ ایسا ڈیزائن بنایا جائے جس کو ہائی رائز کی طرف لے کر جایا جائے. وہ بھی پاسبل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بریکٹ ورڈز میں کہا کینٹ ایریا آپ اس کے پاس، تو سیکورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک ہی آپشن ہمارے پاس رہ جاتی تھی جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بار بار بات کی کہ ہمیں اسلام آباد میں ایک نیا اسٹیڈیم بنانا چاہیے، جو کہ اسلام آباد میں ابھی تک کرکٹ سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم اس سے پہلے کہ آپ نیکسٹ اس پرپوز وینیو پر جائیں، یہ میں ضرور کہہ دوں کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس کا بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. 1992 میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنا تھا اور بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اپ گریڈیشن کا کام اس میں نہیں ہوا تھا. اور اب جب پی سی بی نے اس پر سارا جو اپنا کنسٹرکشن کی جو ٹیکنیکلٹیز اس کی دیکھی تھیں، تو وہ اس طرح کا ایک آؤٹ ڈیٹڈ کرکٹ اسٹیڈیم ہو گیا ہے کہ اس پر ڈبل ٹیئر یا اس کی جو روفس ہیں وہ ادھر نہیں لگائی جا سکتی. یعنی کہ ان ادر ورڈز جو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اس ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ اس پہ اپ گریڈیشن کا کام نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے اسلام آباد میں نئی جگہوں پر اب یہ بات چیت چل رہی ہے کہ کہاں جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے. تو ابو بکر، کون سا جو نیکسٹ پرپوز لوکیشن ہے جہاں انٹرنیشنل اسٹیڈیم اسلام آباد کا بن سکتا ہے؟ عرفہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ماسٹر پلان اسلام آباد کا بنا اور جب کیپٹل کراچی سے یہاں شفٹ ہوا، تو جب اس کا ماسٹر پلان بنایا گیا تھا عرفہ، تو 2250 ایکڑز لینڈ رکھی گئی تھی اس میں، جو صرف ڈیڈیکیٹڈ تھی گراؤنڈز کے لیے، اسٹیڈیمز کے لیے، میوزیمز کے لیے اور پارکس کے لیے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سی ڈی اے نے، جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسی ماسٹر پلان کے بعد جب آئی، تو یہ رکھا گیا تھا کہ سی ڈی اے اتنی لینڈ کو ایکوائر کر کے یوز کر سکتا ہے اس پرپس کے لیے. لیکن سٹاپیج کہاں پر لگا عرفہ کہ 1979 میں گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن لایا اور اس کی جو یہ اسپیشل کیٹیگری تھی یہ ختم کر دی. زوننگ وہاں پہ انوالو ہوگی اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس کے بعد اس کو پارک، زونل پارک ڈکلیئر کیا گیا اور یہاں پر کسی طرح کی بھی کنسٹرکشن پہ پابندی لگا دی گئی. نیشنل پارک، ایگزیکٹلی نیشنل پارک کے نام سے، گرین ایریا جسے آپ کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی پرپس کے لیے وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے عرفہ، ذکا اشرف کا یہ وہ پہلا ٹینیور ہے جو انہوں نے سرو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے. تو پیپلز پارٹی نے بیسیکلی یہ فلوٹ کیا تھا آئیڈیا کہ اسلام آباد میں ایک اسٹیڈیم بننا چاہیے، اور وہ اسٹیڈیم پروپوز ہوا، اس کا اسپاٹ بھی فائنل ہوا شکر پڑیاں کے مقام پر. اور یہ نارملی کہہ دیا جاتا ہے جی کہ اسلام آباد میں اسٹیڈیم کی ایک نام خاص لیا جاتا ہے کہ فائنل ہے جگہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے ویورز کو وہ ساری پروپوزلز بتانی ہیں جو سی ڈی اے نے بیسیکلی پروپوز کی ہیں، جو کہ پی سی بی اس کو کنسیڈریشن میں لائے گا، آلدو کہ ابھی کوئی فائنل آفیشیل ورڈکٹ اس حوالے سے نہیں آیا. تو شکر پڑیاں کا جو وینیو تھا وہ سی ڈی اے نے، گورنمنٹ نے لینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دے دی، اور یہاں پہ پروپوزل تھا 50,000. دیٹ مینس کہ شکر پڑیاں از دا سیکنڈ وینیو جو پروپوز کیا گیا ہے سی ڈی اے اور پی سی بی کے درمیان فار دا نیو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ان اسلام آباد. عرفہ 50,000 وہاں گنجائش رکھی گئی تھی کہ 50,000 کیپیسٹی کا یہ اسٹیڈیم ہوگا. لینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لے لی، اور نہ صرف لینڈ لے لی بلکہ اس کے بعد انہوں نے قبضہ لینے کے بعد وہاں پر چار دیواری جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، لفظ میں کہتے ہیں، تو وہ بھی باؤنڈری لائن پہ بچھا دی گئی. جب کنسٹرکشن کی بنیاد رکھ دی گئی، ایگزیکٹلی جب پی سی ون اس کا عرفہ بنا اور جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے کی باری آئی، ٹینڈرنگ کی باری آئی، تو کچھ لوگ یہاں پر ایک
कोर्ट लिटिगेशन में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि चूंकि ये पार्क में आता है, नेशनल पार्क में आता है, तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो वो बात वहाँ पर ख़त्म होगी। और जो इतने अरसे की एक मेहनत थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी काम है अरफा, बेशक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी वेरी करते हो, इनमें बड़ा टाइम लगता है, हमारी फाइलें ना बड़ी स्लो हो जाती हैं। ऑल्दो कि उस टाइम ये बड़ा आसान था पीपल्स पार्टी के लिए, उसको कर सकती थी अगर कोर्ट स्टॉपेज ना लगाती। लेकिन अरफा हमने देखा कि उसके बाद 2018-19 में भी CDA ने दोबारा प्लान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाएंगे अपील में, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम स्टेडियम बनाएं। ना सिर्फ हम यहाँ स्टेडियम बनाएं, बल्कि वो चाहती थी थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ भी, फूड स्ट्रीट टाइप की फैसिलिटीज़ और म्यूजियम जैसी फैसिलिटी अरफा वहाँ पर बना दी जाए। तो वो मामला भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो आप ये बात कह सकते हैं कि जो सेकेंड प्रपोजल डिस्कस हुई बिटवीन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपकी सिविक अथॉरिटी है, और इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो शक्करपड़ियाँ का वेन्यू है। हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इससे जो पहले वाली वीडियो थी, कि एक और स्पॉट जो अंडर कंसिडरेशन आया वो F9 पार्क था, और उसके बाद शक्करपड़ियाँ का वेन्यू भी। प्रपोजल का ये मतलब है अरफा कि ये तीन चीज़ें जब फाइल्स रखी जाती हैं लोकेशंस, तो उनकी प्रोज एंड कॉन्स सारे डिस्कस किए जाते हैं, लीगल उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, स्टेटस बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद, डिस्कस करने के बाद एक जगह फाइनल हो की, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो ये सेकंड अरफा प्रपोजल थी जो CDA ने दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि शक्करपड़ियाँ का स्टेडियम था, जो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और CDA उस पे काम कर रहे चुका था। और ये तकरीबन 55 एकड़ के अराउंड ये लैंड था। और देखें, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है कि आप नेशनल पार्क में जो मार्गला हिल्स होगी, बनी गाला का एरिया हो गया, ग्रीन एरिया जहां आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जो पार्क का एरिया है, वहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तब तक जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता इस्लामाबाद में, जब तक जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसमें अपील नहीं दायर हो जाती और उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितने इसके चांसेस हैं शक्करपड़िया में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के। तो देखिए, साफ सी बात है, बहुत ही इसके कम चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस इसके नहीं है कि शक्करपड़िया में जो है वो कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाए। आइडियल जगह यही है वैसे। आइडियल जगह क्यों है ये? आइडियल जगह सबसे पहली तो ये कि ग्रीनरी है, इसकी लोकेशन जो है बहुत कमाल की है। एक पार्क है, एक नेशनल, उसको आप जंगल कह लें, वहाँ रोड्स भी हैं, आपको पार्किंग एरिया बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन उसकी आप कह लें कि कॉन्स हैं, वो क्या है कि वहाँ आपको दरख्त पे काटने पड़ेंगे, आपको उस जंगल को जो है वो काटना पड़ेगा, जितने भी दरख्त हैं उनको काटने पड़ेंगे। और इस्लामाबाद में CDA के ये कैटेगोरिकली लॉ है कि दरख्त आपने जो है वो नहीं काटने। तो उससे एक तो नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी कम हो जाएगी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी आपके सामने जो है वो खड़ा हुआ है, उसको आपने क्रॉस करके जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शक्करपड़िया में बनाना है। लेकिन अगर वहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनता है तो दैट वुड बी वन ऑफ द आइडियल जगह। अरफा देखें, पूरी दुनिया में ना ये किसी कमर्शियल पर्पस के लिए तो यूज़ होना नहीं है। ये सॉर्ट ऑफ वही कैटेगरी है कि स्पोर्ट्स की, इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में स्टेडियम्स आते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक यूज़ होंगे। पूरी दुनिया में हमने देखा अरफा कि ये जो अगर प्लांटेशन या दरख्तों की कटाई का कहीं काम आ जाता है, ऑप्शन आ जाती है, और उसकी जगह कंस्ट्रक्शन, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है अरफा, उनको कंटेन किया जाता है, उसकी जगह वापस वो दरख्त भी लगाए जाते हैं। तो आई डोंट नो पाकिस्तान में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर सरकारी काम वैसे ही बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी का एक क्रेडिट भी, और साथ ही उन्होंने एक काम भी किया अरफा कि जब इसका PC1 बनाया तो इस स्टेडियम का नाम उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे जब रखा, और नेक्स्ट आने वाली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी, जो PMLN की थी, उन्होंने तो मजीद इस फाइल को इसलिए भी और रोक दिया और इसकी रिव्यू भी इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बेनज़ीर के नाम पे था। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में बनना ज़रूर है, इस्लामाबाद में ज़रूर बनना है। और मुझे ये लगता है कि चेयरमैन PCB जब तक मोहसिन नकवी हैं, उनके दौर में अगर क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में बन गया तो बन गया, उसके बगैर उनके बाद नहीं बनने लगा। ये भी एक आप कह लें कि पत्थर पे लकीर के तौर पे आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन PC मोहसिन नकवी हैं वो इस टाइम इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है उनके पास, और CDA जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। Exactly. तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक अथॉरिटी बहुत बड़ी है कि वो कहीं भी जो है कुछ भी करके वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में बना सकते हैं। तो सेकेंड जो प्रपोज वेन्यू है दैट इज़ शक्करपड़िया। आप जो अपनी फीडबैक से बताएं कि इस्लामाबाद में वो कौन सी लोकेशन हो सकती है जहां इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अगली वीडियो में हम लोग थर्ड जो प्रपोज्ड वेन्यू है उसके हवाले से आपको बताने लगे। तो आप अपनी फीडबैक से भी ज़रूर आगाह रखिएगा और हमारे साथ भी ज़रूर रहिएगा। अरफा फिरोज़की और अबू बकर बिन तलत को स्पोर्ट्स फॉर डिटेल के यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।